सत श्री अकाल। टीवी 84 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से नाल। आम आदमी पार्टी नूं झटका। श्री फतेहगढ़ साहिब तो सांसद हरिंदर सिंह खालसा ने केजरीवाल दा झाड़ू छड्ड भाजपा दा फड़िया फुल। अज दिल्ली विच वित्त मंत्री अरुण जेतली ने खालसा नूं कराई भाजपा ज्वाइन। खालसा ने कहा बिना किसी शर्त तो भाजपा नूं दे रहे ने समर्थन। हरिंदर सिंह खालसा नूं पार्टी विरोधी गतिविधियां कारण पहला ही पार्टी तो कीता होया सी मुअत्तल। विधान सभा विच विरोधी धिर दे आगू हरपाल चीमा ने खालसा नूं लिया निशाने ते। कहा मौका परस्त निकले हरिंदर सिंह खालसा। जिस पार्टी ने बनाया MP उसे दी पिठ ते कीता वार। सुखबीर बादल दा अमरिंदर सिंह ते वार लगातार जारी। अज हुशियारपुर पुजे सुखबीर बादल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह ते गुटका साहब दी झूठी सौं खाण दा इल्जाम मुड़ दोहराया। नाले कहा कांग्रेस सरकार वल्लों दर्ज झूठे पर्चियां तो नहीं डरदे अकाली वर्कर। राहुल गांधी वल्लों गरीबां नूं दित्ते जाण वाले 72,000 दे ऐलान। एक जुमला सुखपाल खैरा ने विन्या निशाना। कहा जिवें मोदी दे 15 लाख नहीं आए उंज ही राहुल दे 72,000 भी नहीं आने। SGPC वालों फारग किए गए 523 मुलाजमान ने कमेटी खिलाफ खोलिया मोर्चा। कमेटी दफ्तर सामने बैठे भुख हड़ताल ते अपनी मुड़ बहाली की मांग नूं लैके अणमिथे समय की हड़ताल का ऐलान। ते हुणे ने खबरां दा विस्तार। आम आदमी पार्टी तो मुअत्तल चल रहे लोक सभा मैंबर हरिंदर सिंह खालसा आज भारतीय जनता पार्टी विच शामिल हो गए। वो केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेतली की हाजरी विच भाजपा विच शामिल हुए। 2014 विच हरिंदर सिंह खालसा आम आदमी पार्टी की टिकट ते फतेहगढ़ साहिब तो लोक सभा मैंबर बने सन। अज दिल्ली विच वित्त मंत्री जेतली वालों हरिंदर सिंह खालसा का भाजपा विच शामिल होने ते स्वागत किया गया। इस मौके अरुण जेतली ने कहा कि हरिंदर सिंह खालसा बिना किसी शर्त दे भाजपा विच शामिल हुए ने। उन्होंने कहा कि इस नाल पंजाब विच भाजपा नूं मजबूती मिलेगी। खालसा ने कहा कि उन्होंने नूं किसी तरह का कोई लालच नहीं है, वो बिना किसी शर्त दे भाजपा विच शामिल हुए ने। जिक्रयोग है कि हरिंदर सिंह खालसा एक बार बठिंडा तो अकाली दल बादल की टिकट ते लोक सभा मैंबर भी चुने गए सन। पिछली बार ये आम आदमी पार्टी से फतेहगढ़ साहब से जीते थे और जीतने के 3 महीने बाद इन्होंने भी पार्टी का चेहरा देखा और पार्टी ने इनको भी निष्कासित कर दिया था और तब से अनअटैच्ड मेंबर थे लोकसभा के और बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट रहे हैं। और विशेष रूप से पिछड़े वर्गों का एससी समाज के इश्यूज मैंने इनके कई भाषण सुने हैं जिनको ये विशेष रूप से उठाते रहे हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी भी जानते हैं, उस पर भी बोलते हैं। तो आज आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। खालसा जी ने कहा कि मुझे कोई चुनाव नहीं इस वक्त लड़ना, मैं केवल पार्टी का काम करूंगा। और आज अध्यक्ष जी की अनुमति से माननीय रामलाल जी ने इनको पार्टी के अंदर एडमिट किया। हरिंदर सिंह खालसा वालों भाजपा का फुल फड़ लैन ते आम आदमी पार्टी वाले झाड़ू लैके उन्हां पिछे पै गए ने। विधान सभा विच विरोधी धिर दे आगू हरपाल सिंह चीमा ने हरिंदर सिंह खालसा नूं एक मौका परस्त व्यक्ति दस्या। चीमा ने कहा कि हरिंदर सिंह खालसा नूं जिस पार्टी ने MP बनाया हरिंदर सिंह खालसा ने उसे पार्टी नाल गद्दारी की। चीमा ने कहा कि उन्होंने खालसा दीआं पार्टी विरोधी नीतियां कारण पहला ही उन्होंने पार्टी तो सस्पेंड कर दिता सी। हरिंदर सिंह खालसा जिहड़े हैगे ने काफ़ी लंबे अरसे तो पार्टी वालों सस्पेंड किए हुए सीगे क्योंकि पार्टी विरोधी कार्रवाई 'च लगे हुए सीगे। सो मैं समझदा भी हरिंदर सिंह खालसा जिहड़े हैगे ने वो एक अपॉर्चुनिस्ट ने, मौका परस्त ने, मौका परस्त की राजनीति करते हैं। BJP जिहड़ी हैगी आ, BJP देश नूं तोड़ना चाहुंदी आ, वो देश नूं तोड़न वाली फौज शामिल होए ने। सो मैं समझदा पंजाब के लोग उन्होंने मूँह नहीं लाउणगे। देखो इस तो पहला उन्होंने अकाली दल छड्डिया, अकाली दल तो बाद आम आदमी पार्टी वालों इलैक्शन लड़ी, आम आदमी पार्टी ने मान सन्मान दिता, उन्होंने मैंबर पार्लीमेंट बने। पर मैं समझदा उन्होंने खासा गा उन्होंने एक मतलब आदत आ गया भी जिहड़ी पार्टी जाते हैं उस पार्टी को छड्डदे नेगे। सो इस समय उन्होंने जो ज्वाइन किया गया BJP वो जमात आ जी देश को तोड़ना चाहती है, देश को खिडाउणा चाहती है, धर्म के आधार पर बनना चाहती है। पर लेकिन आम आदमी पार्टी पंजाब नूं, हिंदुस्तान नूं यूनाइट रखना चाहती है, इकट्ठा रखना चाहती है। सो हरिंदर सिंह खालसा नूं पंजाब के जिहड़े वोटर ने हुण मूँह नहीं लाउणगे। आज हुशियारपुर पहुंचे अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने साफ किया है कि वह फिलहाल फिरोजपुर तो लोक सभा की चोण नहीं लड़ रहे। मीडिया दी खबरों को गलत दसन के नाल सुखबीर बादल ने इस फैसले को हाईकमान से छड्डण की भी गल कही। उन्होंने कहा कि अकाली वर्करां दे हौसले पूरी तरह बुलंद ने, भावें कांग्रेस वालों उन्होंने तंग परेशान किया होया है। उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह गुटका साहब की झूठी सौं खा के झूठे लारियां नाल पंजाब के लोगों को ठग रहे ने। बादल ने कहा कि यह हंकारी राजा
ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡ ਵਰਗੇ ਵਿਕ ਗਏ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮਾਫੀਆ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਰੇਤਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। हरे कोई फैसला नहीं पार्टी का, पार्टी will sit down. These are all speculations within the people. Because this time you also need to sell stories. So it's all people coming up with stories. किसी और स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ? हरे हरियाणा ਵਿੱਚ how many seats? that we have party Haryana unit is deciding. Okay. ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? 30,000 ਸੰਗਰੂਰ। मैं ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ पार्टी की मीटिंग होनी है 3-4 दिन, उसके बाद सेकंड लिस्ट फाइनल करेंगे। सर पार्लियामेंट चुनाव होने जा रही है कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की मांग करेंगे जितना पैरामिलिट्री फोर्स पंजाब की, क्योंकि कांग्रेस धक्का कर सकती है। जरूर होनी चाहिए क्योंकि पार्लियामेंट बड़ा सेंसिटिव है। तो कांग्रेस की जो रेपुटेशन है, जो विधानसभा पंचायत इलेक्शन जिला परिषद किया जी पुलिस है क्रिटिसाइज हुई पई है। सो इन्हों कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। हले मैं तुम पहले क्या पार्टी ने फैसला करना, पार्टी की मीटिंग हले होनी है, उन्होंने फैसला करना। ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 72,000 ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦਾਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੀ ਸੀ, ਪਰ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 72,000 ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਖਿਲਾਰੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਸਵਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ 5 ਸਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਾਰੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣੀ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਤੀ ਤੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਕਰਨ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲਵੇ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਲਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਜਾਣ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਤੋਂ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਅਗਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ। ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਪੁੱਜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਪੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੜਕ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਟੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਗ ਪੀ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਬੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਂਦਾ ਦੱਸੋ? ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਨੇ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਦੋ ਰਾਮਨ ਬੋਲੀ ਜਾਣ, ਰਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਰਲ ਕੇ ਕਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਹੁਣ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੀ ਟੀਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵੋਟ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦਾ SIT, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਿਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ, ਜ਼ੀਰੋ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਲੋਕ ਬੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 72,000 ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਪੱਪੂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 65 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 55 ਸਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਨਾਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਨਾਰਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਪੂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ 65 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ। 50 ਤੋਂ 55 ਸਾਲ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪੇਜ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਰਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਰੀਬੀ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਘਟੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਧੋਖਾ ਤੇ ਧੋਖੇ ਧੜੀ ਦਾ ਮਾਡਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ TV 84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲਗਾਏ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿੱਟੂ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਲਿਪ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਾਂਸਦ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 6 ਵਿਧਾਇਕ, ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MP ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਮौज ਮਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਜਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਜੇ ਇਹੀ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ੇ ਖਲਕ ਨਗਾੜਾ ਇਹ ਖੁਦਾ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ MP ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੇ 5 ਸਾਲ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ, ਸੋ ਇਹ MP ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੰਥ ਰਤਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਟੌੜਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਸਿੱਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੌੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਟੌੜਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਗ ਕੀਤੇ ਗਏ 523 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ SGPC ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ SGPC ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫਾਰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੱਕ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦਿਲਾਸਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 5 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਟੋਟਲ? 523 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 160 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੱਡੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ 10,000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ 7500 ਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ 7800 ਤੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਮਸਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਬਸ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਓਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੱਗੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੇਸ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਜੀ 140 ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 130 ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਪੋਲਾ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਰਮੀਤ ਗਾਬਾ ਤੇ ਗੁਰਮੇਸ਼ ਗਾਬਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਉਧਰ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਵਿਖੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ
ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ 18-19 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। एक लड़का जो शनाख्त हुई है परमप्रीत सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह वासी बीरेवाला के नाम से, जो सादके एरिए का रहने वाला है, उम्र करीब उसकी 27 साल, जो बाथरूम के विच कोई गलत इंजैक्शन वगैरह लगन करके डिग्या हुआ है ते जिसकी उत्थे मौत हुई पई है। उस तो बाद उपरंत मैं ते एएसए गुरचरण सिंह मौका पर गए, मानयोग डीएसपी साहब भी मौका पर गए। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹਦੀ ECG ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਤ ਉਹਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗਲਤ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਆਦੀ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 1-2 ਵਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਨਮੈਰਿਡ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ 2 ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਅੱਗੇ ਆਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਲਾਕ ਅਫਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ATM ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ 29 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਕਰਮ ਉਰਫ ਵਿੱਕੀ ਗਿਰੋਹ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ 2.5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 3 ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 1.5 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੀਏ ਟੀਮ ਤੇ ਐਸਪੀਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਲੀਅਸ ਵਿੱਕੀ ਵਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੁੱਟਾ ਖੋਹਾਂ ਤੇ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕੇਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 3 ਅਸੀਂ ਇਸਮੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੇ 3 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੜੇ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਐਲੀਅਸ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜੇ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਸਾਬੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਭ ਉਲੀਅਸ ਰਿਸ਼ੂ एंड एक प्रेम सिंह एलियस प्रेमा एंड मनदीप कौर एलियस मीनू, जेडे 2 बंदे और नोमिनेट है अश्विनी कुमार सैफी और मलकीत सिंह वासी पुंदा। ये असी अजे मतलब राउंड अप 2 करने बाकी, 3 नूं असी राउंड अप कर लिया। इन्हां तो जदों असी इन्हां दी तलाशी वगैरह लई गड्डी है करेटा गड्डी वाइट कलर दी बिना नंबर दी मिली है। उस तो इलावा 2.5 लाख रुपए इन्हां दी जिहड़ी हैगी है ड्रग्स मनी और तकरीबन 2.5 किलो इन्हां तो हैरोइन मिली है। उस तो इलावा इन्हां दे कोले जैसे पैसे गिणन दी कोई मशीन हैगी है, इस तरह की कोई कई चीज़ां मिली है। बाकी जदों असीं अज इहनूं कोर्ट 'च पेश करांगे, उस तो बाद रिमांड तो बाद जो पुछगिछ सामने चीज़ आएगी फिर तुहानूं ब्रीफ कर ਦਾਂਗੇ। खबर लुधियाना के हैबोवाल के रणजोत पार्क की है, जिथे गृह कलेश नूं लैके अज जम के गंडासे सोटे ते डांगा चले। पुलिस के मुलाजमां दे सामने ही यह झगड़ा होया ते पुलिस मुलाजम दोवें पक्षां दा बचाव करते नजर आए। लड़ाई झगड़े की एक वीडियो भी वायरल हो रही है। इस संबंधी जानकारी दिंदिआं परिवार के मैंबर ने दस्सिया कि उन्हां दी नूंह दे नाल उन्हां दा झगड़ा चल रहा है, जबकि उन्हां दे पुत्तर नूं मरे 4 साल तो वध दा समां हो चुका है ते ओह उन्हां तो लगातार पैसे की मंग कर रही है। जदों अज फैसला होना सी तां ओह अपने नाल कुछ मुंडियां नूं लैके आई, जिसने आके उन्हां ते हमला कर दिता, जिस विच ओह आप ते उन्हां दा एक मुहल्ले दा रहण वाला नौजवान जख्मी हो गया। जबकि उधर दूजे पासे परिवार दी नूंह दा कहना है कि उसदे सौहरा परिवार वालों लगातार उस नूं तंग परेशान कीता जा रहा है ते अज जदों फैसला होना सी तां दोवां धिरां विचाले झगड़ा हो गया। मेरे घर वाले नूं मरे नूं भाजी 5 साल हो गए, 2 बच्चे ने मेरे। आ मनन इधर आ मेरा बाबू आखल दिखा इधर रख आ देखो आ मेरे बच्चे दे भी मारियां आ मेरा तो तुसी हाल देख ही रहे हो। मेरे भैन भरा आए नूं 4 दिन हो गए, 4 दिन इन्होंने फैसले नूं कहंदे सी जो कुड़ी दा बनदा दे दो भी असीं अपने नाल लैके जानी। 4 दिन हो गए भाजी, इन्होंने शक्ल तक नहीं दिखाई। जब उन्होंने पूछया तो यह हाथापाई ते आ गए, फिर नाले गुंडे बुला के आ देखो मेरे बच्चे दे भी नाले मेरे विच भी मैनूं भी विच ही कुੱਟਿਆ इन्होंने। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਡੀ ਦਾ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੀ ਇਹਦੇ ਇਨ-ਲॉज ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਐਲਆਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਐਮਐਲਆਰ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਝਾੜੂ ਛੱਡ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਫੜਿਆ ਫੁੱਲ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਕਰਾਈ ਭਾਜਪਾ ਜੁਆਇਨ। ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮਰਥਨ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੁਅੱਤਲ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਲਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ, ਕਿਹਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਨਿਕਲੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ MP ਉਸੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਕੀਤਾ ਵਾਰ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ। ਅੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁੱਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਨਾਲੇ ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 72,000 ਦੇ ਐਲਾਨ। ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵਿੰਨਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਦੇ 15 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਂਝ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਦੇ 72,000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਤੇ SGPC ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਗ ਕੀਤੇ ਗਏ 523 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਖਿਲਾਫ ਖੋਲਿਆ ਮੋਰਚਾ। ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ TV 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।